ओम शांति। मोर ना बीके विष्णुप्रिया। आम बाबा ज्ञान को 2002 आसिलु। आसला परे बहुत परिवर्तन, बहुत आम घर माने बहुत भाई मु एका संगे कोर्स कलु। 9 नंबर को जा गलु, भाई आगे गले। आग दिन ता पर दिन भौणी पचारे आपण जुगल आसपारे, कहले मत जाकि हाँ कले भाई पचारि कहले गले जमी मत कहले जीव गोटे जगह को आम ब्रह्मा कुमारी कौन कोर्स कौन कौटा कौन किसी जान नथिलु। तो जमी भाई मत कहले जीव कि मोर सबुथिरे जीवाको सब बेले आग्रह हुए जो सबू जगह को। तापर आम दिज मिसिकी आमर गोटे लुना थिला से जाकि 5-6 किलोमीटर दूर को गलु जमी आमर टीचर सविता भौणी 9 नंबर रे थिले। सी आमको कोर्स करेले दिज को एका सांगे 7 दिन कोर्स करला भितर से कहले आज सात्विक भोजन खाइब। से दिन ठू आम पूरा जहाँ माछ मांस पियाज रसुण सबू छाड़देलु। तापर दिज कोर्स करिकी ज्ञान रे चलिलु। किंतु मु सबुदिन क्लास करि पार नथिली कहीं 3टा छुआ से वर्ष ही समस्तंकर बोर्ड परीक्षा थिला। सान झीर 7म बोर्ड, बड़ झीर +2 बोर्ड, पुअर मैट्रिक बोर्ड। तो समस्त को छाड़ी जाइए क्लास करवा संभव न होता। गुरुवार दिन रविवार दिन मु 9 नंबर को जाऊली क्लास करी, किंतु अलग दिन जापर नी सब पाठ पढ़ुले। तापरे माने बाबा सब बेले मुरली शिखेले, मुझे मुरली कौन जापार नी। गोटे जगार फंक्शन है बीटीए रे, सेठी गोटे आमर बसंत भाई सी कहले, मु कहले भाई आम मुरली सबुदिन पाइपारूँ। तो सी कहले मु जेरक्स करके देवी आपण घरे पढ़े। तापर आम घरे गोटे शिविर है। शिविर है 2टा माता लीना भौणी को जड़े मौसी हे आमर जड़े ऑफिसर स्टाफ तांको जुगल 2 जण जाक आम 3 जण सबुदिन 4टा ରୁ 6टा जाए मूल्य क्लास करूँ, मेडिटेशन करूँ। बहुत से ज्ञान पाइलु। छुआ मैंने भी आमर कोर्स कले, समस्ते मधुबन गलु, सबू भल माने चलला। सेवा आमको बहुत मिले। मते घर सबू काम सारिदेवी 10टा सुधा। तापर जाइकरी आमर जड़े पाठशाला जो क्लास करूँ सेठिकी जाऊ सेवा करिया को। 9 नंबर कहे आज 400 आरिसा सेठी जाइकरी भोग बनइबू, सबू टोली बनइबू। ब्रह्मा भोजन भी आम माता माने मिसिकी करूँ 100-150 ब्रह्मा भोजन बनइबू। तापर घरे बाबा मुरली शुणी शुणी आम बाबा जमी कहती से भाया चलिलु। बाबा कहे छुआ जदि कली लगे बाबा को कह बाबा तू छुआ को जगी था आ किछि हबनी। तो मुझे भाया गली जे उठिबी राति 4टा ରୁ जोग करवा भी संभव नहीं, सबू घरे शोथे। तो मुझे खाली लाइटा लगे देकरी टिके मेडिटेशन करे। तापर उठिक मूल्य क्लास करूँ 4टा बेले मूल्य क्लास करूँ। आ सेवा कहले मोर भारी मन, मु सबु बेले सेवारे सबू ठीक जाए। जो भौणी मैंने जो सेंटर डाके से ठीक जाए। भाई मान संगे भी ब्रह्मा भोजन बनाए। आउ जो क्लास करूँ से राधा माता घर तांकर सेठिकी आम जाऊ जे से सेवा बहुत सेठी सब ऑर्डर आसे बड़ सेंटर एटा कर सेटा कर। कौटी राखी है आम सब 1000-1000 टोली बनइबू। माने मनोवृत्ति एमती होगा। बाबा कही तो छुआ को केमती कली लगे बतैले दिने जे तुम कह बाबा तू छुआ जगी था मु जाऊँगी। मुझे करे छुआ मान को कहि बाबा छुआ को जगिलु मु जाऊँगी। 3 जण पाठ पढ़ुले। तो सब बेले सेवा जी जो दिन न कहीदेवी से दिन झगड़ा करी न जदि कहीदेवी बाबा को बाबा आज तू छुआ को जग ताहले से दिन आ झगड़ा ही नथिबो। एमती करी बहुत छुआ मान को बाबा पाठ पढ़ेले, समस्ते पाठ पढ़िले। आमे केबे तांको जगिनु जे पाठ पढ़िबे बोली, ताको आहुरी कहबो सोई जा एते पाठ पढ़छु कहीं सोई जा। किंतु बाबा तांको एमिति पाठ सबू छुआ माने बड़ झील एमसीए कला किट्रे। तापरे तार किंतु से ज्ञान रे थिला किंतु चली पारलानी, तार बाहाघर गला। पुओ भी बीटेक कला, सान झील बीटेक कले, समस्ते पाठ पढ़िले। एबे समस्ते चाकरी कले, भलरे अछंती। सबू बाबा करेले। बहुत मोर विश्वास बाबा प्रति, जहाँ कहबी डाकिले शुणिबे। बहुत अनुभव एमती सेवारे जाऊथी मोर गोड़ काटिबो कहिबे बाबा मोर आज गोड़ काटुछि मु कौन करिवि। सांगे सांग भाई आसिक ऑटोटा रहीजिवो कह माता जीवे। मु कहली नाई आज मु पैसा आनी चली चली जी। ना 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 बसंतु जयदेव बिहार जी तो छक को मुझे छाड़देवी।
ସେ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ବାବା ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଠଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଧା ବାଟରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ବାବାର ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ଥରେ ଆମେ ମଧୁବନ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମିତି ପୁଅ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ଭାଇର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେଇଗୁଡ଼ା ତା'ର ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ପୁରା 5000 ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, ଏମିତି ସେମିତି। ଆମର ଲୀନା ଭଉଣୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବନି ପୁଅର, ଆଉ ବାବା ସବୁ କରିବେ। ତ ଯେଉଁଦିନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମିଲନ, ସେଇଦିନ ସରିଲା ପରେ ତା'ର ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯୋଗ କଲେ। ତା'ର ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ତା'ର କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତା'ର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ବହୁତ ବାବା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ବି ବାବା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ, ଭାଇ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଏମିତି ମାନେ ଛପଡ଼ ଫାରିକି ଦେଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା, ରହିବା ଖାଇବା ଚଳିବା କାହାର ସବୁ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବାବା ମଦତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି ଆମେ। ଏବେ ବି ବାବା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ସବୁଥିରେ ବାବା ପାସ୍। ମୁଁ କହେ ବାବା ମୋର ଡାକିଲେ ଶୁଣେ। ବାବା କହିଲେ ଓ କରି କହନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ମୋ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି, କେବେ ବି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବାବା ଆମକୁ ମଦତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାବା ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଜ୍ଞାନରେ ଗଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଘ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ +2 ପରେ ଯେମିତି +3, ସେମିତି ଏବେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି। ସେଇଥିରେ ବାବା ଆମକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ବାବା ଉପରେ ସବୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସବୁ ସେଇଥିରେ ମଦତ କରିବେ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏବେ, ଭାଇ ବି ଜ୍ଞାନରେ, ମୁଁ ବି ଜ୍ଞାନରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ କେହି ଜ୍ଞାନରେ ନହେଲେ ବି ଆମେ ଭାଇ ବହୁତ ମଦତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଭଲ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛୁ, ସେଟା କହିହେବନି। ଏତେ ମାନେ ସହଯୋଗ ବାବାର, ହାତ କେବେ ବାବା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଛେ ଭୁଲିଯିବୁ, ବାବା ଆମକୁ ହାତ ଧରିକି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଟିକେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଘରେ କିଛି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ତୁମେ କାହିଁ ସେବାରେ ଆସିଲନି, କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କଲନି, କାହିଁକି ଘରେ ରହିଗଲ, କ୍ଲାସ୍ କଲନି। ବାବା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ତ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଲି ସେଇଥର ଅନୁଭବ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଲି, ଯେଉଁଦିନ 7 ଦିନ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋତେ ଯୋଗ ରୁମ୍କୁ ନେଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଶିଖ। ଯେଉଁଦିନ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଶିଖିଲି ସେଇଦିନ ମୋତେ ମାନେ ବାବା ବରଦାନ ଦେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଝିମ୍ ହେଇକରି ପୁରା ବର୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଆସି ମୋ ଆତ୍ମାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ, ଶିବ ଭକ୍ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଭଗବାନ ବହୁତ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଘରେ ବି ଶୋଇଲି, ମୋତେ କିଏ କହୁଛି ତୁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ନେ, ତୁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ନେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ କହିଲେ ତୁମେ ବର୍ଷେ ଜ୍ଞାନରେ 2 ବର୍ଷ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବନି। ତାପରେ ଆମର ଅଫସୋସ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଯିବୁ, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଖାନ ପାନ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ରହିବାଟା ବି ଟିକେ ଡେରି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ସବୁ। ତାପରେ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଗଲୁ 2005 ମସିହାରେ ଗଲୁ। 2005 ମସିହାରେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗଲୁ, ମାନେ ବାବା ମିଲନକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା, ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ। 3 ଛୁଆ, ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଗଲାପରେ ସେଠି ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ବାବା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲ୍ରେ ବସିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲ୍ରେ ବସିଲୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଦାଦୀଙ୍କ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆସୁଥିଲେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଦେଖା ନେଉଥିଲା ଯେ ଦାଦୀ ଭଳି, କି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାର ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେ ଆଖିକୁ ମୁଜିକି ଏମିତି କରୁଛି ଯେ ମାନେ ଦାଦୀ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ମୋତେ ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ତାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଏତେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଯେମିତି ଫେରିଲା ପରେ ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ହାଲକା, ଏତେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କଲି।
ସେଇ ବର୍ଷଠୁ ଆଉ ଏତେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ବହୁତ ହାଲକା ଆଉ ବହୁତ ଆତ୍ମା ବହୁତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସିରେ ରହିଲି ମାନେ ଭାବି ପାରିବିନି। ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେବା ମୋର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରେ, ଏତେ ସେବା କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ବି ବାପା ମା' ଏମିତି ଶିଖାଇ ଦେଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେବା, ତ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୋର ବାବା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବା ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ତା'ର ପରଫେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ତ ମୁଁ ସେଇ ସେବାଟାକୁ ହିଁ ବାଛିଲି। ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ସେବା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମିଳିଲା, ସବୁଠି ଯେଉଁଠି ଯିବି ସେଇଠିକି ସେଇ ସେବା ହିଁ କରେ। ଆଉ ବହୁତ ଥର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଗଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବଟା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଯାଉଛୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ସବୁ ଯୋଗବଟି ହେଉଛି, ସେଠି ତା'ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସେଠି ବହୁତ ଅନୁଭବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ସବୁଦିନ ହିଁ ମୁରଲି ଶୁଣିବା କଥା, ସବୁଦିନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଧାରଣ କରିବା କଥା, ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା କଥା। ଯିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାବିକି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିଥିବା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବୋଲିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଖାଇଲେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ପଖାଳ ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇକି ନାନୀ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଏମିତି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହିଲେ। ଆମ ପରିବେଶ ଏମିତି ଭଲ ହେଲା। ବାବା କମରା କଲୁ, ବାବା ଘର କଲୁ, ବାବା ସବୁ କଲେ, ସବୁ କେତେ ଘର ଜାଗା ଜମି ସୁନା ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପରମ୍ପାର ଯେଉଁ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଏବେ ଏତେ ମିଳିଲା ବାବାକୁ ପାଇକି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନ ମିଳିବ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆହୁରି କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଗା ଜମି କେତେ କ'ଣ ଧନ ଟଙ୍କା ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବା କିଛି ଅଭାବ। ଏବେ ଯଦି କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଏତେ ସୁବିଧା ଏତେ ଭଲ ବାବା ରଖିଲେ ଆମକୁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଉନ୍ନତି, ମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତିର ସୀମା ନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ ପାଇଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଅସୁବିଧା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କହିବା, ସେ ହିଁ ଆମର ଯାହା ଜରୁରତ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। କେବେ ତା ଛୁଆକୁ ତଳେ ପକାଇବେନି ଯେ ତୁ ଖରାପରେ ରହ, ତୁ ଖରାପ ଦୁଃଖ ପା, କେବେ କହିବେନି। ଯେଉଁ ବି ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସବୁ ସେଇଟା ବାବାର ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ବାବା ସେଇଥିରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପାସ୍ ହେଲୁ କି ନାହିଁ, ବାବା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ମୁକୁଳିଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଥିରେ ବାବା ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛି, ସେଠି ବି ମୁଁ କରୁଛି ସେବା। ଯାହା କହିଲେ ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସିରେ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ଭାବି ପାରିବିନି। ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବି କି ନଥିବି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। କେହି ବିପଦ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାଜା ଭଳିଆ ଖାଉଛୁ, ରାଜା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ରାଜା ଭଳିଆ ରହିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଅଭାବ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠିକି। ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଉନି ପଛକେ, 2 ଦିନ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, କେମିତି ଶୋଇବି, କେମିତି ରହିବି, ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ମାନେ ବାବା ଘରଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ପଛେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇକି ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଠି ବାବାର ପରିବାର ମିଳିଛି, ବାବା ମିଳିଛି, ବାବାର ସାରା ଜାଗା ଜଗହ ମିଳିଛି। ଏତେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଳିଆ ମୋତେ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସୁଖ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଠିର ଯେଉଁ ସୁଖ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ରହିବା, ଯେଉଁ ବାବାର ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ ଦିଓଳି କରିବା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ କରିବା, ଘରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଭଗବାନ ଜାଗା ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିକିରି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି ମୋତେ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବାବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।